أرقام الهاتفية ديال البروغرام اللي هي 972 24 91 52 و 972 24 91 51. Us recordem que estem a Ràdio Sal, programa a l'Altra Visió. Tenim dues línies obertes que durant el programa ens podeu trucar per tal de participar o comentar o el que sigui. 972 24 91 52 i 972 24 91 52. El programa i la primera convidada d'avui, aquí veig que tinc una conversa. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Què tal, Agnès? Bé, molt bé, aquí estem. És que us he vist aquí conversant, dic o crido o no ho senten. Estàvem aquí fent la patalla, sí, com a casa. Què tal, Agnès? Molt bé, molt contenta d'estar aquí i de poder-vos parlar de la revista, que és un projecte que anem fent i que ens estimem molt i ens fa molta il·lusió que ens convidin a parlar-ne. I nosaltres també l'estimem molt, aquest projecte, ens agrada molt i ens fa orgullosos del nostre poble. Abans d'entrar una mica a parlar de tot el projecte, de la revista i tot, per què? O sigui, per què va venir la idea de fer aquesta revista? Quines coses a Sal feien falta o quines coses van provocar que un grup de persones com sou vosaltres tinguin aquestes ganes d'escriure? La veritat és que la idea de fer una revista en un origen no era una idea de fer pròpiament una revista, sinó que era la idea de fer alguna cosa pel poble. Perquè tot l'origen ve una mica a causa dels moments en què va sortir molt la imatge de Sal per als aldarulls que va haver al barri centre. Tot això va generar bastanta frustració i bastant malestar, sobretot en un sector de gent jove que estàvem una mica farts de veure la imatge que se sol transmetre de Sal i que sabem que hi ha les coses que hi ha però que no és la imatge que arriba. I amb ganes de fer-hi alguna cosa, tant per imatge de Sal com també per pròpiament contribuir a millorar el poble en si, ens vam ajuntar un grup de persones, fer unes reunions, primer amb molta gent i bé, mica en mica gent que es va anar dispersant, gent que va seguir però per altres grups o per altres organitzacions i finalment vam quedar un reducte que vam dir, sembla que el que ens interessa és generar aquesta bona imatge, parlar de Sal en positiu, també amb un punt de vista crític de les coses que no funcionen, però sempre intentant aportar la part maca, la part positiva, i d'aquí va néixer 1790 Universal. Molt bé. Que guai, molta gent us segueix, no, Agnès, i esperen a... Sí, ens estimem molt el projecte perquè això, com que l'hem creat des de zero, aquest grup de persones que ens hem anat juntant i fem tot el procés, decidim els continguts, després es va a impremta, passa per correctors, va a impremta, triar les fotos... exemplars en els quioscos del poble i sabem que la gent et para i et diu ostres, mira, aquest article estava bé i tal, però ens faltaria encara una mica potser perquè tenim obert que pugui la gent enviar fotografies per lo que és la contraportada del meu Sal o inclús en l'apartat d'opinió, escrits, és a dir que animem a la gent, ja hi ha gent que participa i que ha participat, però encara ens agradaria... escrits i coses sobre el poble. Exacte, poden posar-se en contacte amb nosaltres i, home, sempre... potser no cabria tot si ara de cop comença a enviar moltes coses a la gent, però vull dir que sempre després ho discutim amb la redacció, però vaja, estem totalment oberts a que la gent hi participi i pugui dir la seva, que és una mica la idea de la revista, fer-la de la gent, fer-la del poble. Hem parlat dels motius que heu fet un grup de persones o moltes persones que actualment, com he dit, ja són reduïts perquè sou els que per les circumstàncies us heu quedat.
els objectius que us heu marcat com a grup per tal d'aconseguir, els esteu aconseguint? Sí, jo crec que sí, sobretot primer tirar endavant la revista, que ja és molt, perquè avui dia doncs, és complicat, no?, finançar-se i autofinançar-se per treure els números. També tenim la sort que al ser una revista que surt cada 6 mesos, ho vam decidir així per una qüestió de continguts, de poder-ho fer ben fet i de poder-li dedicar el temps necessari, no haver de fer una cosa de pressa, no? Però per altra banda també el finançament. Està clar que fer una revista cada setmana doncs, seria molt complicat, o inclús cada mes. Això ens dona una mica de marge a poder seguir i un dels objectius era aquest, continuar. Per tant, aquest, en principi, de moment, el següent sortirà i esperem que molts més. I per altra banda l'altre objectiu, que era aquest de crear sinergies, crear col·laboracions amb el poble, creiem doncs, que també, el que dèiem, sempre volem més, però perquè també doncs, amb l'espai entitats hem donat peu a que les entitats puguin també explicar-se i que gent doncs, que no coneixia potser doncs, es posi en contacte amb ells, els conegui. I l'altre punt, diguem-ne, fort que també ens marcàvem era el de crear activitats, fer alguna activitat, i també, potser en menor mesura, perquè també és més complicat, però també ho hem anat fent, perquè el primer número doncs, va presentar amb una sèrie d'activitats a la part de darrere del teatre, després vam col·laborar amb el concert Salt dona veu als drets i llibertats, també es va aprofitar per també presentar el tercer número, i bé, i seguim amb la idea aquesta d'anar fent cosetes, o sigui que sí que crec que més o menys anem sobre la línia que ens havíem plantejat. Molt bé. I els temes, sabem que també doncs, a la revista aquesta, l'última, hi ha molts temes molt interessants tots, persones de Salt. Com traieu, o sigui, com ve, o sigui, qui fa l'elecció dels temes o de les persones i com? Per què? Quin motiu? Quins fem una criteris mica entre tots, no? El que seria l'equip de redacció, tots juntem i cadascú doncs, diu una mica la seva i es va decidint. El que sí que més o menys ja s'ha anat, ha sigut tot d'una manera molt natural, no? Però sí que s'han marcat una sèrie de seccions, no? Que més o menys són fixes, que és a dir, sempre hi ha una entrevista, sempre hi ha l'apartat de diàlegs. Sí que s'han creat unes seccions més o menys fixes, que això més o menys està segur, però dintre de les seccions la temàtica, doncs bé, una mica també seguint l'actualitat, no? I el que passa en el poble, algú doncs se li acut, ostres, doncs mira, em vaig trobar això, no? Un cisteller i ostres, que interessant, perquè no podem ajuntar doncs, dues persones que són de l'ofici de la cistelleria de dos països diferents i que expliquin. Un altre al revés, no? Un altre ha conegut una persona interessant però que ningú la coneix, doncs ostres, doncs mira, per què no fem aquesta entrevista per Societat Anònima? Una mica es va generant així, intentant que sempre siguin variats, que hi hagi també varietat d'homes i dones, després busquem una mica entre tots doncs, que hi hagi aquesta diversitat, però cadascú diguem-ne que també llença les seves idees i es va creant. Molt bé. I l'Agnès, en quina de les seccions s'hi troba? Bueno, la veritat és que ens anem moguent, perquè si no també seria... Un pal, no? Sí, perquè clar, hi ha seccions que són més llargues de text i altres més, no més fàcils perquè tot té la seva gràcia, no? Però sí que són més feixugues de transcriure, llavors ens anem rotant. En aquest cas concret jo em vaig endur dos de les grosses, que són l'entrevista i el reportatge, en aquest cas concret, però en altres números altres companys, o sigui que és una mica entre tots. Molt bé. I he vist aquí també fotos, no? Que sempre abans de penjar, o sigui, abans de fer la impressió sempre demaneu fotos a la gent del poble. Com feu la selecció de les fotos que us arriben? Us marqueu també alguna pauta per tal de triar unes quantes? Sí, ens interessa sobretot que siguin espais de Salt, no importa quins, poden ser de la zona més natural, no? de les Deveses, com poden ser del centre urbà, al revés, com més variat millor, i una mica també ens fa gràcia que li posin un títol, i que sigui un títol divertit i pugui doncs, ser més atractiu. I triem les que més o menys ens sembla, i això hi demanem. És una de les seccions que sembla que la gent es passa el dia fent fotografies i en canvi sembla que li costi d'enviar-les o bé, no ho sé, no? I al revés, nosaltres encantats, perquè a més són fotografies però més també representa una mica cadascú el poble com el veu, no? I és graciós doncs cadascú la foto que t'envia o del lloc que t'envia, com la seva part de Salt que li agrada, i és divertit. Molt bé. Concret, o aquest, no sé com dir-ho, tema o...
Sí, home, el que et comentava, no? Que ens agrada parlar de temes de salt, però també sempre nosaltres diem salt amb un punt de vista global o allò global des d'un punt de vista saltenc, no? Ens agrada que hi hagi temes sempre des de la visió de salt, però també temes que puguin ser extrapolables a més enllà. Clar, en aquest cas ens venia molt bé que s'ha celebrat justament el 30 aniversari, 30, no? Ho dic bé, sí? De la independència de Salt. I clar, i a més ara que són temes que s'estan parlant tant, no? Paraules que sonen autonomia, independència, i vam dir, ostres, anem a parlar de la independència de Salt, una mica els debats que va generar en aquell moment i una mica opinió de diferents persones com ho van viure, i la veritat és que és molt graciós perquè alguns dels debats que es van generar en aquell moment són una mica els debats que es generen ara, no? A nivell d'àmbit català. Doncs, per exemple, si sobreviuria un salt sol, si a nivell de finançament no seria factible. És a dir, temes que ara es parlen però a nivell de Catalunya. De Catalunya, és a dir que bueno, era una mica, ens feia gràcia d'estudiar una mica el fet de salt, doncs ara que se'n parla tant. I més, comparar-lo amb el salt actual, no? Que, bueno, un salt gran amb tanta gent de tot arreu i... Exacte, també serveix per fer aquesta reflexió, exacte, el fet de valorar un fet de fa 30 anys serveix per fer aquesta reflexió històrica de com ha evolucionat i fer-te la pregunta què hagués passat si haguéssim seguit amb Girona o no, bueno, això mai se sabrà, però bueno, motivar aquesta reflexió també. Molt bé. Això que sigui una revista semestral és perquè pugueu tenir temps de preparar-ho i tot, o té algun altre motiu més? Bé, és bàsicament per la qüestió de que tots som gent que fem altres feines i que ens donés temps de poder-ho fer ben fet i de fer una cosa ben feta, també pel finançament. Bàsicament aquesta és la idea. Això té les avantatges aquestes que ho pots treballar més bé i té les desavantatges que hi ha segons quins temes d'actualitat que a vegades doncs, se t'han passat, no? O bé, no és que sí, que s'han passat o que clar, que quan tu estàs a punt de treure la revista ja no tenen massa sentit. Llavors una mica sí que ens influeix a l'hora de vegades de triar temes, de dir, parlarem d'això, però a veure com ho traiem, perquè potser quan això ja surti d'impremta estarà una mica passat, no? Per exemple, amb l'entrevista, en aquest cas recordo que amb l'entrevista amb l'Albert Requena, periodista de Catalunya Ràdio, clar, quan li van fer l'entrevista acabaven de passar les eleccions i llavors li preguntàvem alguna cosa a les eleccions que al final la vam treure perquè clar, vam dir, bueno, això quan surti ja no tindrà molt de sentit, tampoc era una cosa que fos vital pel sentit de l'entrevista, de manera que bueno, és treballar amb aquest xip i fer-ho ben bé. Doncs anem a fer una petita traducció per la gent que ens està escoltant, perquè ens segueixen marroquins, segueixen gent de tot arreu, i intentem els idiomes que nosaltres dominem fer una petita traducció perquè ens puguin entendre'ns millor. أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام مستمعينا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس الحمد لله. اليوم معنا أغنيس من الريفيستا دي 790 اللي بزاف الناس كيعرفوها ويكونوا سمعوا عليها وهضرنا عليها بعض المرات يعني في برنامج التلفزيون. اليوم معنا أغنيس كنهضروا على شنو هو يعني الأصل ديال هاد كيفاش جات الفكرة ديال يعني خلق واحد الريفيستا بحال هذه. تحدثنا على الأوضاع ديال سال في ذاك الوقت يعني كانت لا زالت تابعة لخيرونا لا كنهضروا على الوقت اللي خرجت فيها الريفيستا يعني في الوقت فين كان ذاك الصداع اللي نعم كانت سال تعيش أوضاعا مشاكل اجتماعية للمهاجرين وجاءت الريفيستا جاءت المجلة كي تقول أننا نكتب على بلدتنا صال. يعني بلدة ديال سال يعني كيف هي يعني بالناس ديالها بكل شيء ديالها يعني واللي زوين يعني في الريفيستا انهم كما قالت هي يعني سون كريتيكس يعني كيحاولوا انهم يكونوا برؤيه نقديه ديال الاشياء يعني علاش هذا الشيء كيوقع خصنا حنا يعني اللي يكون يعني نقد ولكن بناء ماشي يكون باش انك تهرس هذيك الحاجه سينو باش انها تزيد لقدام باش انها تتحسن نو ايضا هضرنا على الاهداف ديالهم يعني كاشخاص لان هما اشخاص يعني تجمعوا داروا جروب ديال الناس اللي فكروا انهم يعني يتجمعوا كل 6 شهور يكتبوا على مواضيع اللي كتهم البلده ديالهم اللي هي سال ومن بعد انهم يبوبليكيوها في هذه الريفيستا هذه
الهدف ديالهم انهم يبدلوا هذه الرؤيه اللي بزاف الناس عندهم، الرؤيه النمطيه اللي كانت عند الناس كيجيو من على برا وكيتحدثوا على صال بحال هو شي مدينه ديال الحماق ولا مدينه نعم كانها مستشفى المجانين او ولكن المجله ما اللي عجبني فيها انها مجله كتبت بروح نقديه في كل المواضيع اللي كانت دابا. هذه النسخه الثالثه دابا، الطبعه الثالثه ديال المجله. الكوارتا الرابعه نعم. الطبعه الرابعه، وتتحدث عن اهل صال، عن اشخاص. اللي زوين في هذه النمره هذا استاذ انهم يعني هما لقاو واحد كومباراسيون بين ذاك الوقت فين كان صال كان يعني استقل على خيرونا كبلده، وكيهضروا على كاتالونيا عامه، يعني دابا اللي كتقلب على الاستقلال من كاتالونيا يعني من اسبانيا عفوا. يعني هما لقاو هذه النقطه هذه، وانا سولتها يعني لان الا شفت في لابورتادا ديال الريفيستا فيها اندبندنس يعني الاستقلال ولا مستقلين ولا وقالت لك بان كان نفس الاحساس عند الناس في ذاك الوقت، كيحسوا بان صل يعني انه بلده صغيره ما غاديش يقدر انه يستقل على خيرونا. ودابا نفس الشيء كيهضروا على كاتالونيا، يعني كيفاش دابا كنحسبوا ان كاتالونيا صغيره ماش تقدر تستقل، يقدر في الوقت ديالها يقدر غيكون ممكن. يعني كيديروا هذه الكومباراسيون هذه. ايضا هضرنا على المواضيع اللي كيختاروا باش انهم يخرجوا في الريفيستا. هي ريفيستا كتخرج كل 6 شهور، يعني كيحاولوا انهم يقلبوا على مواضيع اللي تكون مواضيع اللي تبقى في الوقت، يعني ما تموتش كيفاش نقولوا، يعني بحال الا كتبوا كان يعني مثل ديال المقدم ديال البروغرام في الراديو خيرونا هضروا معاه على الانتخابات في ذاك الوقت، ومنين بغاو يخرجوا هذه النمره 4 يعني ما قدروش كيفاش يخرجوا لان ما عندوش علاقه، لان بداك الشيء اللي قال يعني ما بقاش عنده كونتينواسيون. يعني كيقلبوا على مواضيع اللي يقدروا انهم منين يدوز 6 شهور تخرج للريفيستا يكون عندهم معنى ويكونوا يعني مواضيع الساعه، مواضيع الوقت. نعم. اللي عجبني في المجله انها متنوعه جدا، فيها حوارات، فيها مجتمع، فيها تربيه، فيها واحد خصو واحد الجانب ديال السانك سنتيتس الماكله زوينه. هذه زوينه بزاف، وكان روبورتاخيس ويهتمون ايضا بالموروث التاريخي للبلده وبالجمعيات ايضا، ثم الراديو ايضا، دائما يخصصون صفحة أو صفحتين لنافذة حول العالم، ويختاروا شخصية في نسترا المون، يختاروا شخصية من بين الشخصيات المتواجدة في صال، يعني شخصيات ذات فاعلية سواء في الجمعيات أو في شتى الميادين. ثم كاين واحد الباب ديال الآراء opinions مع الموسيقى والجانب الادبي في المجله زوين بزاف. علاش؟ لان دائما كيمشي لواحد الشخص اللي هو غير معروف، مثلا اديب ولا باحث ولها خصوصيتها المجله، حتى الطريقه ديال التقديم ديالها جميله جدا. جميله جدا، حاجه صغيره، حاجه زوينه يعني في المستوى، وحتى اللي يعني الثمن باش انهم كيبيعوها يعني ما بزاف المرات راه غنرجعوا عند الناس ونعرفوا يعني علاش يعني هي رخيصه وزوينه وفي المتناول ديال الناس، وكيحاولوا يعني انهم يوصلوا الناس بافكار يعني بسيطه ويبينوا الصال يعني على الحقيقه ديالو من النظر ديال يعني الناس الاخرين اللي هما كيعيشوا في الصال. وكما قلتي يعني كشباب عندنا الغيره على البلده ديالنا. Agnès, ara, mentre es parlava, fèiem una petita explicació del que hem parlat fins ara. Sabem que la revista es pot comprar als quioscos del poble. El preu és molt simbòlic. Sí, Quin significat té aquest preu? Realment, bé, vam posar €1,50 per dir el que deies, no? Fem una mica simbòlic, bueno, també perquè ens semblava que era donar-li un valor, no? Perquè, i de fet a molts llocs està de consulta, la portem després de quan surt d'impremta, els companys de redacció, especialment 2 o 3 de la redacció es dediquen molt a anar pels llocs a repartir-la perquè arribi tothom i tothom la pugui consultar a la biblioteca, en alguns bars, en molts espais, i després també evidentment poder-la comprar. El que passa que ens semblava que estava bé donar-li un valor, perquè també si la fèiem gratuïta totalment
Bueno, a vegades hi ha aquesta sensació que la gent algo gratuït ho agafa com un tríptic i no li dona el valor que té, no? I una mica per fer-ho simbòlic, i també, evidentment, també agraïm les ventes, perquè és veritat que hi ha bastanta gent que la compra i aquests diners s'inverteixen en fer el següent número, és a dir, que també ens suposa un ingrés. El que passa que sí, realment, bé, són els preus de les revistes locals, moltes vegades són simbòlics perquè hi ha molta més feina darrere del que és, i la impressió en si ja costa més, però bé, és això, no ens podem queixar perquè hi ha molta gent que potser per aquest preu simbòlic, encara que la pot consultar en molts llocs, la compren i te la demanen, inclús números antics a vegades, ara per Sant Jordi, que segurament ens tornarem a tenir parada, o estarem donant suport a alguns companys de Pau ara a la seva parada, doncs hi haurà revistes i també en portarem d'antigues, i hi ha gent que té ganes inclús de dir tem el número 1, 2, perquè em fa gràcia tenir-les totes, i això també, doncs, la veritat és que s'agraeix. Arribat al final d'aquesta primera secció del programa, moltes gràcies per venir al programa i aquesta explicació que ens has donat de la revista. Doncs esperem que la gent que ens hagi escoltat i que no hagi comprat el número, doncs que vagi a fer-ho, que la veritat val la pena, no sé jo, perquè jo he seguit tots els números que han sortit de la revista i us seguiré sempre esperant perquè m'agraden els temes, els articles que feu, i dir que us ho correu, és una currada després de treballar i tot el que feu, doncs a sobre fer una revista com la que esteu fent, doncs felicitats. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, i sí, ja estem de fet començant les reunions pel pròxim número, o sigui que estigueu atents també. Sabeu que tenim Facebook i Twitter, podeu anar seguint també per les xarxes socials, que anem sempre donant algunes pistes ja de cara al següent número a l'estiu. Molt bé. Shukran, Ignès, shukran. Moltes gràcies. نورتين تزوي. السلام عليكم. السلام عليكم سي نورتين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك معنا في البروغرام. شكرا، بارك الله فيك. كي درتوا مع الطريق جبناك من بعيد وضربتي تماره باش توصل لهنا الخيرونه. بالعكس، الخيرونه دابا هذه المره الثانيه اللي كنزوروا السالط من بعد. كانت هذه تقريبا شي عام ولا عامين في ديك المظاهره اللي كان دوك الصور اللي كانوا صدروا ضد ديك الصور اللي كانوا صدروا هنايا في القناه الثالثه ديال سميتو. جينا شاركنا معكم في المظاهره، واليوم حنا حاضرين هنا معكم باش يعني نجيو نوضحوا الدوره الثانيه للايام الثقافيه المغربيه ببرشلونه ان شاء الله. مرحبا بك معنا. اليوم ان شاء الله كما قال سي نور الدين غادي نتحدثوا على هذه لا سيغوند اديسيون ديال الايام الثقافيه المغربيه في برشلونه في غابا، وغادي ان شاء الله يعني قبل ما نبداو نعطي واحد شويه يعني تعريفيه، نبذه تعريفيه للاخ نور الدين التازوي. نخليوه يهضر ولا نقدموه حنا؟ لا نقدموه شويه حنا ونخليه يكمل هو. انا شويه مازيغ حيت ناضي خصها مازيغ ولكن نسيو كلشي، يعني تمازيغ تعرف كاتالان كلشي ومثلا نور الدين ديج الاطار جمعوي يترأس الجمعيه اتحاد اخوه العالم، والمدير المنظم للنشاط المزمع في ابريل 11 ابريل الى 17 منه الى 15 منه بغابة برشلونة. الاخ نور الدين مرحبا بك، وشرف لنا ولمستمعينا ان نستقبلك اليوم هنا والان في راديو صال. هل من اضافات؟ عرفنا بنفسك أو بنفسكم. شكرا، الشرف كبير بالنسبه لي ان احضر معكم هنا في صال، ويعني احنا جد فخورين كنلقاو يعني فهاد ليميسيون ديال سالت راديو سالت جوج ديال المغاربه ديالنا من الكفاءات، يعني كما كيقولوا لا كوالداد. كاين معنا سليمه والاخ خالد يعني عاد دوزنا هاد الايام هذه 8 مارس اللي كيناديو على لا كوالداد. بالنسبه لنا هذا هو لا كوالداد. بالنسبه لنور الدين التازوي يعني هو مواليد 1970 من اصل ريفي من ناظور.
حصلت على شهاده البكالوريا في الناظور. ثم تابعت الدراسه ديالي في الرباط جامعه محمد الخامس. حصلت على الإجازة في القانون في الحقوق شعبة القانون الخاص. ثم تابعت دراستي السنة الثانية من الدراسات العليا. لكن لم أتمم يعني دبلوم الدراسات العليا، كانت قد سنة، لأن يعني سنة. وكنت يعني في المغرب كانت دوزنا جوج ديال المباراة ديال الملحقين القضائيين في المغرب. نعم. يعني الحمد لله نجحنا في الكتابي وما كتبش في الشفوي. نعم. هذا ما يحصل. ودوزنا يعني امتحان ديال لي انسبكتور فيرونس، مفتشي المالية. يعني وقعنا في نفس الشيء، نجحنا في الكتابي وما كتبش في الشفوي. وفي ذيك الوقيته يعني مازال لا زلت اتذكر كانت حكومه يعني وزير الداخليه ادريس البصري، حيث يعني كان يعدنا بتشغيل الشباب والمستقبل، تشغيل الشباب. يعني قمنا بمبادره ما وما جابش الله كما كيقولوا، وقررنا اخيرا الهجره يعني كما فعل اباؤنا واجدادنا. نعم. كتب علينا اننا نجيو هذه البلاد. الحمد لله سي نور الدين، يعني راك تشرفنا حتى انت يعني جيتي لهذه البلاد، ويعني العمل الجمعوي اللي نتوما خدامين فيه يعني شي حاجه اللي كان يعني الناس كيعرفوكم مزيان بالعمل الجمعوي. يعني فوقاش بديتوا العمل الجمعوي في هذه البلاد هذه؟ واش كان بدايات في البلاد يعني في المغرب ولا حتى وصلتوا لهنايا؟ يعني صراحة يعني أي طالب يعني من كنقولوا أن الإنسان أنه طالب يعني كيكون يعني ديجا في المغرب كيكون كيمارس العمل الجمعوي، يعني كيكون ممسوس بداك الهوس ديال العمل الجمعوي، ممسوس بداك العمل الجمعوي. نعم. احنا أثناء التواجد ديالنا هنا يعني في كاتالونيا بالأخص برشلونة، يعني اول ما فاجئنا كان الاحتكاك مع المغاربه ديالنا، ولاحظنا ان الاكثريه يعني هناك فراغ. هناك فراغ في العمل الجمعوي، لان الكثير منهم يعني المجيء الى اوروبا، يعني لا انكر هذا انا كذلك، يعني المجيء الى اوروبا هي من اجل الحاجه، من اجل الحاجه، الا ان الكثير منهم يعني كيبقى محصور ما بين العمل والمنزل. ولا يفكروا في أنشطة أخرى اللي غتبين يعني احنا في دول الاستقبال من نحن لكي يحترمنا الطرف الآخر. نعم. Molt encertada. Està amb nosaltres en Nordin, president de l'associació Unió Germans del Món i l'organitzador, el director de la segona edició del Festival dels Dies Culturals a Gavà, a Barcelona. També està amb nosaltres una noia. Hola. Hola. Posa't el micro. Hola. Què tal? Bien. كم تديوش؟ عم ديك سعاد. مرحبا بك سعاد. بارك الله فيك. غنهضرك دابا راغي بغيت نجبدك شويه باش نخلعك شويه. الله يا ودي ما كاينش مشكل. الله يحفظك، مرحبا بك معنا. انا فرحانه يعني سي نور الدين هضر على الوالدات وحتى نتوما الحمد لله يعني جيتوا يعني الصراحه يعني انا فرحانه انك جيتي انت باش تعطينا هاد يعني لا فيسيون ديالك يعني كامراه بصراحه احنا اللي فرحانين وكيشرفنا بزاف اللي كنلقاو اخيرا كنلقاو بلي كاينه واحد لا ايميسيون مخصصه للعرب المغاربه سورتو، ولو يعني مده قليله ماشي كثيره، ولكن قطره بقطره تيحمل الواد، وان شاء الله هذه راه بدايه يعني كتبشر بالخير، وان شاء الله نتمناو تكون عندنا واحد ايميسيون خاصه بنا ويكون الخير. بغينا قطره بصح ما بغينا يحمل الواد، يحمل الواد لو سونس بوزيتيف زعما يكون ان شاء الله. نضحك معاك، ولكن سي عندك الصح يعني احنا محتاجين ليها ومحتاجين كي قال نور الدين يعني غنرجع الكلام ديالو، يعني راه مهم يكونوا هاد الانيسياتيفات واخا كيكونوا صغارين والاخر، ولكن كما قلتي انت يعني قطره غادي كيكبر هاد الشيء هذا الحمد لله، وغادي يعني نبرهنوا بان راه المغربي ولا الشعب المغربي راه ماشي غير جاي يخدم ويمشي، سينو حتى هو راه عنده مؤهلات، عنده مستوى، عنده افكار، وعنده حتى هو انكيتود. علاش لا يعني عنده كيفاش نقولها بالعربيه انكيتودات.
ما يؤرقه لا يعني عنده واحد ما يؤرقه شي حاجه اللي كتشغله بغى حتى هو يبرهن بانه شي حاجه انشغالاته. نعم انشغالات. واليوم يعني انتم كتبرهنوا لي يعني اللي كنهضروا على هذا الاخر كتبرهنوا لينا بان يعني ما غاديش نخليو الثقافه ديالنا اللي الاصل ديالنا ما غاديش تموت. وهذا الشيء اللي كديروا انتم يعني كتخليو انه الاولاد ديالنا ديال هاد اللي كنعيشوا في هذه البلاد والناس اللي كنعيشوا في هذه البلاد اننا يعني تبقى حيه فينا هذه الثقافه هذه الموسيقى ديالنا الثقافه ديالنا التراث كل شيء يعني هذا الشيء هذا راه يعني فورما بارتي ديال الايدنتيتات كولتورال ديالنا نو يعني ومرحبا بكم معنا. شكرا. نعم. انا طولت الهضره. لا انت طولي فقط انت في صميم الموضوع. نعم. غاديه في حيت انا كنت كندير ترجمه بالكتالون وصدقت عاود رجعت للعربيه. سي مانولو كذلك نشالتاس نوردين البريزيدين da l'associació Unió Germans del Món i el director de la segona edició dels Dies Culturals de Marroc a Gavà. Avui parlarem sobre el festival. Tenim unes quantes preguntes, Nordin, avui, perquè el festival està tenint molt èxit. La primera edició va ser molt exitosa, la gent molt contenta i esperem que aquesta també molt més, no? I també hi ha gent que, com bé te vaig comentar, no? Que hi ha gent que està en contra d'aquest festival. I avui sabrem la teva visió sobre els pros i els contres. Vale? Anem, abans d'entrar, us sembla? Anem a escoltar una petita cançó per fer una petita pausa i entrem en seguida? Vale. I aquest cop escoltarem una cançó d'una de les كرام ونرجعوا مع سي نور الدين. أستاذ خالد شنو هو السؤال؟ نرجعوا مع سي نور الدين من جديد وكيبين على انه جا باش يسخن الطرح ديالو حتى هو باش يعني نعم. الاخ نور الدين بغينا غير نعرفوا متى تأسست الجمعية وماذا كانت أهدافها وهل من شركاء لكم داخل وخارج إسبانيا؟ يعني الجمعية تأسست 17 نقولوا 17/3/2010 يعني دابا كملنا العام الثالث ديالها. هي يعني كجميع الجمعيات هي يعني ثقافية اجتماعية كنخدموا العمل الاجتماعي كما كنخدموا العمل الثقافي. من بين الأعمال يعني احنا كنأكدوا دائما كنقولوا هناك أنشطة محلية وهناك أنشطة إشعاعية. ملي كنهضروا على الأنشطة المحلية يعني كل جمعية كدير أنشطة محلية داخل البلدية التي تقطن فيها. مثلا احنا مثلا في الجمعية ديالتنا درنا مجموعة من المحاضرات يعني درنا محاضرة يعني حول الهدر المدرسي. نعم. اللي حضر فيه واحد الأستاذ جامعي الله يجازيه بخير جوردي بامياس. شيء مهم جوردي بامياس لأن علاش الهدر المدرسي؟ لأن لقينا يعني واحد مجموعة من الطلبة كيوصلوا مجموعة من التلاميذ كيوصلوا واحد المستوى ديال الدراسة وكيتخلوا عن الدراسة. نعم. لأسباب بديهية لأن كيجيو لأسباب بديهية وهي الرغبة في بالالتحاق بسوق الشغل يعني باش يعاونوا الوالدين ديالهم وزيدون باش يعني يتوفروا على مكسب مادي ديالهم مستقل على الوالدين ديالهم. حنا يعني درنا هاد المبادره هذه حضر فيها جوردي بامياس حضرت فيها الكونسيخيره ديال ايدوكاسيون ديال الاجتامينتو دي غابا وكانت الحمد لله كانت واحد يعني درناها على المستوى المحلي ويعني بالاضافه الى ذلك درنا كذلك درنا واحد الحمله حول الكراهيه والعنصريه ضد الاجانب مع يعني موسو دي سكوادرا ديال غابا. وكذلك يعني درنا لقاءات حول اليوم العالمي للمرأة. هذه ولات عندنا عادة كل سنة كنديروها يعني كل سنة كنديروها ولات عندنا عادة. بالإضافة إلى كنا درنا واحد يعني الحملة تحسيسيه اللي كانت داخله معنا الشراكه وزاره الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في اطار العمليه التحسيسيه بالتامين على الجثامين. يعني بالنسبه هذا اللي لقينا يعني علاش هذا البروجي هذا يعني نقطه مهمه حتى هذه. هذا البروجي هذا يعني حتى في الوزاره منين شافوا يعني الملفات اللي جاتهم من مغاربه العالم كامل يعني لقاو في الوزاره ان يعني اللجنه اللي كانت لجنه الانتقاء المشاريع لقات يعني تشابه في جميع المشاريع لان كل شيء كيقول لك كل شيء كيقدم ملف على تعليم اللغه العربيه ملف على هذا الا يعني بدون افتخار لقاو يعني المشروع اللي كما قالوا اليوم مشروع الاقتناع
غريب جدا، وهو مشروع عمليه تحسيس على الجثث، يعني الانسان كيتوفى. علاش هذه الفكره؟ هذه الفكره جات لان احنا لقينا مثلا الاخوان من بعض الاخوان من يعني كيتوفى كيجي الاجل ديالو، كنلقاو مشكل ديال النقل ديالو، نقل الجثمان الى المغرب. اذا هذه الحاله اش كيوقع مثلا كنضطروا مثلا نمشيو على المساجد، ندوروا على الاخوان باش نجمعوا ولا العدد باش يمكننا نصيفطوا السيد للمغرب. وانتم عارفين التكلفه ديال يعني باش غاليه جدا، غاليه جدا. نقول لك يعني كتراوح ما بين 5 مليون 5400 يعني هذا سي نور الدين يعني واحد من المشاريع اللي انتم كتقوموا به كجمعيه. يعني كجمعيه هذا كنقوموا نعم. البدايات ديال الجمعيه كنتوا يعني مغاربه ولا كانوا ناس مختلفين، ولا يعني كيفاش جات الفكره ديال الجمعيه ديال والاسم اللي عندها يعني صراحه الجمعيه في الاول يعني الفكره ديال جمعيه اتحاد اخوه العالم. نعم. احنا ملي كنسمع اتحاد هناك من يظن ان لدينا مجموعه من الجمعيات. نعم. ولكن نحن الرغبه لدينا هي ان يكون جميع جمعيات العالم نعم. اخوه بيناتنا، يعني ما يكون يكون تنسيق. نعم. يكون تأطير بيناتنا، ولذا شي حاجه نتعاونوا بيناتنا. يعني هذا هو المقصود بجمعيات اتحاد اخوه العالم. يعني احنا كما يعني الا جينا نشوفوا الاصل ديالنا في الاول فاش خلقنا، ولا خلق غير جوج، يعني جوج اللي خلق كنا اخوه. ويعني هذا الشيء اللي بغينا، يعني نكون ديك الرابطه ديال الاخوه بيناتنا. يعني نقدروا نقولوا بان هدف من الاهداف ديال الجمعيه هي هذا التوحيد، ولا يعني تجمع الجمعيات وتكون يعني تكون واحد صوت واحد. حنا يعني صراحه يعني كما لاحظنا مؤخرا، يعني كما كنقولها انا يعني في جميع التصريحات اللي كنقول يعني يجب اقولها واكررها، ويجب هذا نداء يعني لوزاره الجاليه والمسؤولين عن هذا الاطار ديال العمل الجمعوي. نعم. ان يخصصوا لجنه لتأطير، اقولها واكررها، لجنه لتأطير وتخليق العمل الجمعوي من اجل الرقي به. نعم. الى المستوى لمصلحه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هذه اخ نور الدين، هذه رساله ليست موجهه فقط الى وزاره الجاليه او الى موجهه حتى الى الحكومات الاسبانيه. لماذا؟ كي تحتضن هذه الاطر الفاعله، لانها تشتغل دون في غياب قانون منظم للجمعيه، وفي غياب تحدث عن التأطير. نعم. لا فورماسيون. لا فورماسيون. التأطير هذا ليس فقط المسؤولون عنهم المغاربه فقط، وانما حتى الحكومات هنا. صراحه انا متفق معك. يعني غايه احنا اللي كنأكدوا عليه يكون تنسيق. نعم. أن نحن جالية يعني مغربية، يكون تنسيق ما بين الوزارة ديالتنا وما بين الحكومة اللي كنتواجدوا فيها، الحكومة الكتالونية. يكون واحد التنسيق على أساس تأطير الجمعيات. لأن سواء يعني من خلال يعني اتصالات من بعد ملف من بعد الفوندو أوروبيو دي ميغراسيون، يعني كنقول لك أن هناك مجموعة من الموارد المالية اللي مخصصة يعني مخصصة لمشاريع لفائدة المهاجرين، ولكن ليست هناك خبرة من أجل جلب هذه المساعدات. نعم. كطريقة تقديم المشروع مثلا، طريقة تقديم المشروع. أيوة. نعم. هذا مشكل يؤرق كل الجمعيات التي تشتغل على المستوى الاجتماعي. دائما نجد غياب مشروع تربوي مثلا داخل الجمعيه، غياب مشروع تربوي. وهذا هو يعني هذه النقطه هذه ديال التربيه مهمه بزاف، باعتبار انك يعني قلت تقصدون عندما تقولون مشروع تربوي، ما تقصد بمشروع تربوي مثلا تخصيص دعم بيداغوجي. نعم. لتلاميذتنا الذين يعانون لأن مستواهم في الرياضيات مثلا جد ضعيف، مستواهم يعني في اللغة الدعم المدرسي. نعم. برا اللغات، لأن كنعرفوا بأن بزاف الجمعيات يعني كيخدموا اللغات الكتالونية ولا العربية ولكن هذا الدعم هذا اللي كيهضر عليه يعني خالد هو الدعم هذا ديال يعني نعطيو له سوايع، ولكن في دوك المواد اللي خاصين هذا ولا طيب. يعني احنا عندنا فكرة يعني صراحة، يعني هذه فكرة مهمة جدا. كجمعية يعني عندنا فكرة في هذا الموضوع هذا بالنسبة يعني كما كنقولوا احنا كنخدموا في المجال التربوي
في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، في المجال التربوي. كانت عندنا فكره يعني نقولوها يعني باش يعني تكون على العموم، تكونوا كما كيقول احنا لدينا سبقات قصبات السبق في هذا، وعندناها في هذه الميسيون ديال راديو سالت. احنا كانت عندنا فكره اننا فيما يخص الدعم المدرسي اننا نشوفوا الطلبه اللي الطلبه المغاربه اللي كيقراو في الجامعات، ويقدموا لنا يعني هما اللي غيديروا لنا الدعم الدراسي لهاد المغاربه ديالنا. نعم. اولا كيستافدوا المغاربه ديالنا اللي كيقراو التلاميذ ديالنا من مباشره من الخبره اللي هي قريبه لهم. وثانيا ان الدعم اللي غتخصو سواء الوزاره غيستافدوا منه هاد الطلبه كمنحه لهم، انهم يستافدوا من جهتين، يستافدوا كمنحه. نعم. واستفدوا يعني دمجوهم في سوق الشغل بطريقه غير مباشره. فكره جميله جدا. الاخ نور الدين، ننتقلوا شويه للجانب اخر، نخليو بعدما ان عرفت على جمعيتكم والاهداف المتوخات. قد السلام عليكم. عندنا واحد ونيا ماذا؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم. شكون معنا؟ معك عبد الرحيم برديجي من سيفيا. مرحبا بك سي عبد الرحيم. اليوم احنا كنهضروا لان كنشوف بان عندنا مشكله، لان الناس اللي كيستمعونا يعني ما كيقدرش يوصل لهم لا لينيا ديال التليفون ديال عفوا ديال الباخينه ويب، ولكن بغيتوا انكم تشاركوا معنا. تفضل سي عبد الرحيم. والمشاركه اللي بعدا كنشكركم وكنهنئكم على البرنامج، وكنشكر الاخوان على البادره اللي كيديروا كيقربوا المغرب من المهاجرين. حنا اسبانيا فيها تقريبا 800,000 مغربي وزيد عليهم واحد 300,000 مجنس. نعم. يعني اذا ما جينا نقربوا لهم الثقافه ديالهم عن طريق الموسيقى وعن طريق ثقافتهم كامله، لا الاكل ولا الملبس ولا الكلام ولا اي شي حاجه، ما هادو الناس غادي ينسرخوا على المجتمع ديالهم. نعم. يعني بحال هذه كنتمناو من هاد الاخوان يكسروا شويه من هاد المبادرات، ما باغينش الدبلوماسيه تكون كامله. نعم. بصاده مثلا على الموسيقى وعلى الترفيه على هاد الحوايج ديال الثقافيه، ولكن الثقافه راه ضروريه. وكنشكر الاخوان ونتمناهم يكثروها ينزلوها شويه لاسبانيا، ورانا حنا. شكرا اخ عبد الرحيم. شكرا اخ عبد الرحيم. شكرا. تحياتنا. عبد الرحيم. اختي. قلتي لي انت من سيبيا ياك؟ ايام سيبيا. وعندكم نتوما شي هكا يعني شي اللي انا اليوم كنهضروا مع يعني اللي حاضرين معنا اليوم كيقولوا بان ما عندهمش يعني هكا مقدمين تاع برامج يعني مغاربه، وعندكم نتوما شي فكره يعني تاع راديو ولا ديال الناس اللي خدامين تما هكذا بروغرام؟ نعم. لا كاين بروغرام خدامين مع قنوات اسبانيه، كاينين مغاربه خدامين مع قنوات اسبانيه هنا وكاع في قناه سور ديال الاندلس، وكاينه القناه ديال قرطبه فيها عرب خدامين مغاربه. نعم. وكاين الاخوان عاوتاني في كاتالونيا بحالكم نتوما مثلا. الله يحفظك. بحالكم ان شاء الله رانا تشرفنا بالبرنامج ورانا غنتبعوا رانا. وسي عبد الرحيم كنتمناو تحضر معنا في الفيستيفال ان شاء الله باش جايكم ضروري جايكم. مرحبا بك مسبقا. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. الله يخليك. بزاف بون شونس ونتمنى لكم التوفيق وتكثروا من هذه المبادرات. شكرا الاخ عبد الرحيم، بارك الله فيك. شكرا. ليلة سعيدة. مع السلامة. يا ليلة سعيدة. نعم. كنشكروا الاخ عبد الرحيم على الاتصال ديالو. كان يعني كنطلبوا منهم السماح لان بزاف الناس بغاو يسمعونا اليوم ويتابعونا البروغرام، ولكن للاسف الباخينه ويب ما عرفتش مالها، ولكن كنوعدهم اننا ان شاء الله نطلعوا على الانترنت ويقدروا يتبعوا البروغرام واخا شويه طاردي، ولكن غيعرفوا يعني شنو هضرنا عليه اليوم. نرجعوا معكم مستمعينا الكرام، وانا بغيت نعرف الفكره ديال هاد يعني فوق كيفاش جات هاد الفكره ديال يعني ايام مغربيه في غابا، يعني منين جات الفكره؟ يعني الفكره يعني انا يعني من الناس الملاعين اللي كنحضر جميع الفيستيفالات يعني في المغرب والمعارض ديال الصناعه التقليديه. نعم. من خلال اللقاءات ديالي مع الاخوان ديال الصناعه التقليديه يعني جاءت الفكره علاش ان هاد الصناع التقليديين ما نزيدوش نفرحوهم، ما نزيدوش نحاولوا ما امكن نبينوا المنتوج ديالهم خارج التراب الوطني. جات الفكره بحال هكا. اذا على هذا الاساس هذا يعني كانت المبادره جيده. الاخوان اللي هضرت معاهم يعني من خلال الملاقات يعني مباشره مع الصناع التقليديين او مع الفنانين، علاش ما نديروش هذه المبادره خارج البلاد؟ واش يعني كتبينوا يعني
الاقبال ديالكم. يعني قال لكم احنا مستعدين، وكانت هي هذه كانت المبادره يعني باش اتصلنا يعني بواحد الجمعيه اللي هي يعني فتيه في المغرب من اجل المشاوره على يعني الطريقه ديال التأطير والطريقه ديال التنسيق باش هذا الفيستيفال باش يعني نديروا شي معرض خارج ارض الوطن. نعم. وكنعرفوا بان يعني هذا الفيستيفال هذا كيكون بمشاركه مع جمعيه اخرى اللي هي جمعيه ابو رقراق. يعني علاش بالضبط هذه الجمعيه وماشي جمعيه اخرى؟ يعني باش يعني لان كنقولوا ان كاين بزاف الجمعيات في المغرب، علاش يعني خاص هذه الجمعيه؟ واش لان كنعرفوا ابو رقراق عندها واحد ليستوار كبير في المغرب، يعني في الثقافه لا في يعني جمعيه اللي عندها تاريخ، جمعيات وازنه، جمعيات كنقولوا الا بغيتي تقصد قصد الدار الكبيره، وحنا قصدنا الدار الكبيره. هذا هو هذا نعم، هذا الشيء اللي بغيت انا نعرف يعني واش يعني بلا يعني الانسان اذا قصد ديما يقصد الدار الكبيره. والحمد لله يعني الرئيس ديال الجمعيه ديال ابي رقراق اللي جا بخير. نقطعك سي نور الدين. الجمعيات ابي رقراق جمعية عريقة في المغرب، كانت تشتغل منذ مدة ولها أهدافها، لأن هي أولا التعريف بالموروث الثقافي المغربي عبر العالم، باعتبار مثلا الاشتغال ديالها لا ينحصر في داخل الوطن، وإنما يتعداه خارج الوطن. محطات كثيرة عبر العالم اشتغلت في هذه الجمعيات باعتبار رصيدها الثقافي والمالي، اتحدث المالي. يعني صراحه يعني انا من خلال يعني مع يعني رئيس جمعيه ابي رقراق الحاج يعني اسمعوا، يعني تربطني به علاقه حميميه منذ بعيد، يعني من زمن بعيد. ويعني لا افتخر يعني ان الجمعيه ديال ابي رقراق يعني انا يوميا فوقاش ما مشيت للرباط خاصني نمشي نزور الجمعيه، لان اولا انا كنعتبرهاش هي عباره عن مؤسسه كبيره جدا. مؤسسة. لان يعني جمعيه باش يعني تحتضن 80 عامل. نعم. 80 عامل ويعني وعدد لا يحصى من الملحقات والتي تعمل في جميع الميادين الاجتماعيه وثقافيه تربويه، يعني لدي الشرف ان اخذ منهم الخبره. والحمد لله يعني جميع الاخوان ديال كنهنيهم من هذا المنبر هذا، لان صراحه ما بخلوش علينا. يعني نقولوا انهم اطرونا بطريقه غير مباشره، واخا ما رسلناش الاخوان ماشي يحتضنون، ولكن يعني مع التأطير. يعني طريقه مراسلات، طريقه هذا، ويعني والحمد لله يعني الابواب ديالهم مفتوحه، يعني الحمد لله هذا بصدر الرحب. نعم. الاخ نور الدين، الشعار ديال المهرجان ديال هذا العام يشتغل على الجانب الثقافي أكثر. الشعار الذي اتخذتموه هو الجالية وحق المواطنة. عن أي مواطنة تتحدثون؟ يعني لاحظتم نحن في الدورة الأولى كما قلتها مرارا وتكرارا، في شعار الدورة الأولى كانت يعني الجالية في يعني المواطنة. شعار الدورة الأولى المواطنة ثبات والتزام على الدوام، يعني وشعار الدورة الثانية هي الجالية وحق المواطنة الكاملة. يعني قلت هكذا أن المواطنة حاضرة، يعني هذا لا يجب نكرانه. نحن مواطنين مغاربة كنا ما أينما. لا أتحدث عن المواطنة، يعني حق من حقوقنا أننا نبقى كمغاربة بهويتنا، حفاظا على هويتنا ولغتنا نعم. لا أقصد، هل من حق في المواطنة حتى هنا أن نكون مواطنين بواجباتنا وحقوقنا؟ نعم، يعني المواطن المغربي كان أينما كان فمواطن، يعني من اجل في الاصلاحات الدستوريه اللي صوتنا عليها مؤخرا في الاستفتاء، يعني كنطالبوا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش تسمعني مليح الحمد لله. شك مليح بارك الله فيك. كتسمعنا البروغرام؟ واه. كسميتك بعدا؟ عطينا الاسم ديالك. انا نعم سبق علي سلام. نعم. تشرف اخويا سلام، مرحبا بك معنا في البروغرام. واه. سمعتينا الموضوع ديال البروغرام اللي كنهضروا فيه اليوم؟
والله يا بنتي الله يرضي. شنو هو الراي ديالك؟ شنو بغيتي عم سيدي خصنا نسيو شوات خدامان بغيت نوزن وسين كونتراتور خاصة عند فلوس احمد غوضان دي موان اسبانيا بنايا واش نتعجبوا حالي حرام بكي زي الشباب اللي مزيانان نعم وزونا دايرين ديال المستوى انسان مزيانه لا سي ولكن انا سولتك يعني واش عندك شي سؤال يعني في الموضوع اللي كنتحدثوا عليه اليوم؟ نعم سيدي نعم تفضل الله يودي مرحبا سي ولا ومينو ما علينا مني دون المشكل ان شاء الله سلام سحس ان شاء الله شي نهار ديال البروغرام سنسيو الموضوع باش نعطيكم يعني اجوبه لهذه الاسئله اللي كتسالنا دابا صافي واخا عافاك شكرا شنو شي اغنيه كتعجبك بغيت تسمع لها اليوم من البروغرام شنو هي سلام عارفين الله يسموه عمار النمكيزي الله يسموه عمار النمكيزي ان شاء الله نحاول نقلب عليها ونديرها لك وان شاء الله تتنال اعجابكم. شكرا اخ سلام شكرا. كنشكروا الناس اللي كيتصلوا بنا وكنذكركم بالارقام الهاتفيه 972 24 91 52 و 972 24 91 51. نرجع معك نور الدين اسمح لي قطعتك. ماشي مشكل نعتذر عن المقاطعه. ماشي مشكل انا لاحظت هنايا انا من خلال التواجد ديالي هنا في الصالة يعني لاحظت ان التصريف مازيغين دانيتين التصريفيين يعني اللي بغيتو نهضروا بالعربيه نهضروا بالعربيه نهضروا بالريفيه نهضروا بالريفيه انا ما عندي مشكل داري في الحضور ديال الاخت والحضور يعني داري في 100% جا مغربي الحمد لله تميقه غريفي يعني جا مغربي فهمتني اللغه خصنا نسيو ان شاء الله ان شاء الله مشكل لا اسك سيور ما تخصد غير شنو تمازيغتينا شويه شويه ماشي مشكل باش نقيم يعني باش نقيم مازيغ ريفيين نخل خاضعنشن يعني ان شاء الله نحاول ما امكن نسيو شويه نتمازيغ شويه نتعرف ان شاء الله مثلا نستور الشعار تقسيم الجمعيه الوريه وهو الجاليه وحق المواطنه الكامله. يمكن تعاود من تلميذ المزيغ لعل وعسى الشيء خمين قارة يعني المواطنة الكاملة يعني الشيء اللي مغربيين يتعيش ندير الخارج نتحس شوية النقص نسوي المعقول مزيان فهمني غير بوركي ما يمي أول خمين تريد أنت تصل المعلومات وقت بوذيها يعني تصل تمثلين نقصان غنشين داير تا بوركي يستندمج أكي شين قاس أكي روميين فهمني غير بوث خمين قال حق المواطنة الكاملة يعني شاملة مرة من زي تمتع كل ما يتمتعون به المغاربة الموجودون داخل المغرب يجب أن نتمتع به نحن خارج المغرب. نعم وكذلك حقنا في هذه المهرجانات. نعم هذا حق هذا حق. نعم لأن إذا أحصينا عدد المهرجانات في المغرب فهي لا تحصى إذن فلدينا الحق في مثل هذه المهرجانات. على الأقل أن يعيش المهاجر المغربي لحظة احتضانه لوطنه خارج وطنه. نعم شكون معايا؟ معك سعيد أختي سليمة. مرحبا أخ سعيدو دايما كيتصل بنا في البروغرام. مرحبا بك. سمعتينا البروغرام سمعتي الموضوع ديال اليوم ولا المواضيع ديال اليوم؟ يا اختي واش رايح نقول لك انا سمعت شويه ومهم عجبني الموضوع وعجبوني حتى الناس اللي مشاركين تما معكم وعجبني لك النقاش باش راكم كتناقشوا وبغيت انني حتى انايا نقول لكم شي حاجه على العمل الجمعوي. شكرا الله يحفظك. تفضل. اولا بعد تحيه للمستمعين الكرام وتحيه لكل المغاربه في ارض المعمور. نعم. تحيه للاخ اللي معاك في الطاقم التقني وتحيه شكرا اخ سعيد وتحيه للمستمعين وتحيه للناس اللي اتصلوا بنا وعاونوك انتم في هذا النقاش هذا وساهموا بواحد الراي. شكرا. اللي بغيت نقول لك اختي سليمه. نعم. واش غادي نقول لك كما قال الاخ نور الدين العمل الجمعوي عمل صعيب وسهل في نفس الوقت ولكني بالنسبه لي اللي بغيت ندخل واحد المداخله وبغيت نوجهه كانه سؤال للسي نور الدين حيت انه انسان جمعوي وقال بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال الافكار اللي قالها زعما كانت صائبه وفي محلها زعما. ممتاز
غير اللي بغيت نعرف واش عندكم في الجمعيه انكم عندكم اعضاء منخرطين كيأديو واجبات شهريه للجمعيه؟ سؤال لك سي نور الدين. يعني الاخ سوسيوس لا هذا سعيد نعم بالعربيه. الاخ سعيد يعني كتعرف يعني الحمد لله يعني ملي كنهضروا على المنخرطين يعني كاين مجموعه من الناس اللي معنا في الجمعيه، ولكن بالنسبه للاداء راك عارف نهضروا بكل صراحه ملي كتوصل للمرحله ديال الاداء يعني كتجيهم صعيبه شويه، واخا ديك 5 الاورو في هذا كتجيهم صعيبه شويه، ولهذا يعني ديك القيمه ديال الانخراط الاكثريه ما كيديوهاش. نعم. عندك الجواب الاخ سعيدو؟ لا سمعت انا كنسمع. نعم. وبالنسبه للجمعيه الاخ نور الدين عاوتاني بحال الجمعيه مثلا غير كما قلت انت الاسم ديالها اتحاد اخوه العالم. نعم نعم. فين كتنشط بالضبط هذه الجمعيه؟ ما سمعتكش مزيان. قلت لك فين كتنشط، قلت لي فين كتنشط هذه الجمعيه بالضبط؟ في غابا في برشلونه. الجمعيه المقر عندنا المقر في غابا يعني في برشلونه، بعيده تقريبا على السونتر ديال برشلونه واحد 15 كيلومتر اللي بعيده على برشلونه. مزيان اخي. ومرحبا بك عندنا ان شاء الله. يعني انا شو اخي نور الدين، انا سولتك انايا من القلب انا انسان ماشي جمعوي، بعدا نقول لك انا قمت بالعمل الجمعوي في البلاد هذه اصلا. نعم. ولكن هنايا انا ما نكذبش عليك، انايا كما كنقولوا انايا من الاواخر ديال المهاجرين اللي دخلوا الارض هنايا لهذا الارض ديال هذا الاستقبال في اوروبا. عندي يلا 4 سنين هنايا في اوروبا. بغيت نهار اللي جيت هنايا بغيت انني نقدم العمل الجمعوي هنايا بالضبط هنايا في خيرونه. ودابا المده ديال 4 سنين كاينين بزاف الناس هنا اللي كيعرفوني مزيان وكذا، ولكن عمرني انني مشيت لشي جمعيه وقيدت فيها وكذا، ولكني ما نكذبش عليك كانت عندي واحد عروض باش انني نكون مع الجمعيه وكذا، ولكنني رفضت. حيت انني يا اخي نور الدين العمل الجمعوي هو واحد المؤسسات اجتماعيه وفي نفس الوقت ثقافيه. نعم. سي سعيد. نعم اخي. سي سعيد، احنا كان يعني هذه فرصه يعني الى بغات الاخت سليمه يعني من بعد تخليك التليفون ولا اتصل بنا تجي عندنا المقر ديال الجمعيه وندير واحد الاجتماع يعني بيناتنا ان شاء الله، ونجلسوا نوضحوا مجموعه ديال الامور ان شاء الله اذا كانت امكانيه ان شاء الله. لا فين ودي ماشي عندنا هذا الشيء هذا. الله يبارك فيك وشكرا اخي بعد على الدعوه وشكرا بعد للصدر الرحب. انا غير قلت لك انا غير اني ناقشت معكم زعما في الموضوع. انا راه ماشي جمعوي وما كنهضر بالاسم ديالي انايا شخصيا كانني مواطن هنايا مهاجر، وحتى انايا انسان جمعوي في نفس الوقت انني في المغرب اللي درت هذا العمل الجمعوي، وفعلا درت العمل الجمعوي والحمد لله. العمل الجمعوي واش غادي نقول لك، تحيه لكل انسان اللي كيخدموا كيحسبوا انهم انفسهم جمعويين وكيخدموا بجد وكيخدموا باجتهاد في الصالح ديال المهاجر وفي الصالح ديال الانسان اللي كيستهدفوه. انا ما دياش مني شي نهضر تقولوا ديرها انسان زعما انني زعما قلت شي كلام ماشي تما اخي نور الدين ولا شي حاجه، انما راني غير هضرت كانني مستمع كريم وهضرت مستمع كريم. هادشي اللي كاين. اللي بغيت نكون ملي قلت لك راه العمل الجمعوي راه كيخلق واحد الاجواء اللي كتلائم التاثير ديال الشباب كما قال لنا الاخ جات واحد السؤال ديالو، وكيساهم في التنميه وكيساهم في التغيير وكيساهم على العمل وعلى الادماج ديال الشباب وديال المهاجر كافه. راه اذا ما جاتش هاد الناس ديال الجمعيه تقربوا من المهاجر ويوجدوا ليه واحد المحطه واحد الارضيه ويوريو له كما كنقولوا مثلا الواجبات ديالو والحقوق ديالو وما يتوجب عليه. ولكن راه كاينين واحد الجمعيات راه ما نكذبش عليك انا لحد الان مازال ما شفتش شي حاجه بعدا هنايا بالخصوص من غير شي جمعيات اللي كيهتموا بالمجال الديني. مازال ما شفتش زعما شي جمعيه دارت شي هدف شي حاجه ملموسه شي حاجه كتشرف شي حاجه كتمس ولا شي حاجه كتوصل كامل للناس المهاجرين. والناس المهاجرين هنا عندهم واحد النفور من الجمعيه عاوتاني حتى انهم ما عندهمش ثقه في اشخاص، ما عندهمش ثقه في الناس، ما عندهمش كفاءات، ما مأثرين جمعويا حقيقه، ما كيعرفوش حتى العمل الجمعوي. نعم. هذا هو اللي بغيت نقول لك وتسمحوا لي على المداخله. لا ما كاين حتى مشكل اخ سيدو، غير شنو عندنا الوقت مزير شويه وباقي لنا عند بزاف الاسئله وبزاف الاشياء اللي بغينا نعرفوها اليوم مع الاخ نور الدين والاخت سعاد. غير باش يعني عطي لنا سؤال ولا باش الله يحفظك غير باش نديروا شويه ديال يعني
نكملوا البروغرام. صافا اختي سليمه، شكرا لك وشكرا للحضور الكريم اللي معك، وتحيه لهم بزاف بزاف. شكرا لك انت خويا سيدو على اسمحوا لي لا طولت عليكم. لا ما كاين. شكرا بارك الله فيك. كنشكرك انت على التتبع ديالك الدائم البروغرام، وكنتمنى لك اخويا نور الدين الله يعاونكم والله يوفقكم. شكرا بارك الله فيك، الله يخليك بارك الله فيك. وداك الشيء اللي كتفكروا فيه الحاجه اللي كما كنقولوا وما كرهناش ما كرهناش جيت تعاون معنا بما انك كنتي كدير العمل الجمعوي في المغرب. حقيقه يا اخي راني حتى انا كما قلت انت في الاول راني خمسه بعدا ملي كنت كتهضر مثلا عن الدراسه ديالك، راه حتى انايا انسان جامعي ما نكذبش عليك ما عنديش اجازه، ولكني عندي الذوق في التاريخ والجغرافيا. مرحبا بك، عندك الكفاءه، مرحبا بالكفاءه ديالك. وجامع كما قلت انت بديك المباريات راه كاملين دوزناهم من حراس الامن ورجال الامن والجمارك، واش غنقول لك حتى المخازنيه مشينا لهم وما بغاوناش. شكرا اخ سعيد، شكرا على صراحتك اخ سعيد، شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. كنشكروا الاخ سيدو على الاتصال ديالو، وكنتمنوا انه يبقى دائما صديق للبروغرام. غنرجعوا وبغيت باش باش ما نطولش على الاخ نور الدين، وباش ناخذوا المعلومات اللي اليوم بغينا من هذا اللقاء هذا. هضرنا على علاش اختاريتوا هذا هذا التيتول هذا ولا هذا الموضوع ديال هذا العام هذا، وشنو هو المحتوى ديال هذه الاديسيون هذه اللي انا شفنا بان كاين تغييرات، كاين ما كاينش غير الشطيح والرديح كما كيسميوه شي ناس، لا باش نكون كلارس. كاين محاضرات. نعم لان كاين دابا غتعطينا هضرنا على هاد لابارتي هذه تاع تفضل. الدوره الثانيه ديال الايام الثقافيه غتكون الانطلاقه ديالها ان شاء الله، غيكون عندنا استقبال الوفود. من غادي نبداو في استقبال الوفود غادي من المغرب، تقريبا 71 وفد غادي من المغرب. غادي نبداو استقبال الوفود يوم 8 ابريل. ولكن الانطلاقه الرسميه للايام الثقافيه غادي تكون من 11 ل 15 ابريل. غادي يكون البروغرام على الشكل التالي: غيكون من 11 ل 14 ابريل معرض للصناعه التقليديه، حوالي 20 ستوند ديال الصناعه التقليديه، وكذلك لي ستوند ديال لي باتروسينادوريس، مثلا الابناك الممولون، الابناك اللي مشاركين معنا في هذا سميتو هذا. وكذلك هذه فرصه جيده، غادي يكون معنا قاضي من وزاره الجاليه لتلقي الشكايات على طوال مده التظاهره. مزيان. هذا القاضي متخصص غتصيفطوا الوزاره باش يشوف المشاكل ديال الجاليه، وغيكون في ستوند خاص في هذا من 11 حتى 14 غيكون قاضي خاص في ستوند. نعم، اي انسان بغى شي سؤال ولا عنده شي شي اشكال ولا شي مشكل، نعم غادي يكون في ستاند ويقدروا يديروا له الاسئله. ما غاديش تكون الفورمات بونينسيا ولا كونفرنسيا. هاي بونينسياس، هاي كان محاضرات، ولكن هذا كما جزء من البرنامج، برنامج مازال غادي نطرق ليه دابا. قلنا لك هذا القاضي هذا اللي عنده شي مشكل في المغرب، اللي عنده شي ملف مازال عالق في المغرب، كيوجد من دابا كنقول يوجد من دابا الملف ديالو، يوجد الملف ديالو من دابا، باش ملي غيكون هذا اللقاء مباشر مع هذا القاضي هذا كيكون لقاء مباشر ونتمناو تحل المشاكل. هذا من جهه ثانيه عندنا غيكون عندنا استقبال رسمي يوم 12 ابريل في مقر بلينو، البلينو دي غابا، في مقر بلديه غابا. سيكون استقبال رسمي للوفود المشاركه من المغرب، بحضور مجموعه من الشخصيات اللي غيجيو من المغرب، وكذلك من هذا لا داعي لنقول اسماء. نعم. ويوم 13 ابريل غادي يكون افتتاح رسمي لمعرض الصناعه التقليديه اللي غادي يكون بلا بلاصه باتيستا روكا ديال الرمله دي غابا. غادي يكون مع 11 ان شاء الله، غادي يكون استقبال رسمي افتتاح رسمي للمهرجان من 11 حتى 12 غادي يكون افتتاح رسمي. من 12 حتى للجوج غادي تكون عندنا محاضره اللي غادي تكون فيها غادي يكون محاضره تحت عنوان الميثاق الدولي لحقوق الانسان وحمايه حقوق المهاجرين في الازمه الاقتصاديه. نعم. اللي غادي يشارك معنا
يعني غيشارك معنا في هذه المحاضره تشابي بوش المدير العام للهجره بكاتالونيا. غادي تشارك معنا اما بلانكو يعني نائبه تلينتا دي الكالدي الريجيدورا دي غوالداد دي سيودادانيا دي لاجيتامينتو دي غابا. نعم. ومن المغرب ننتظر يعني مشاركه امينه بن مسعود استاذه جامعيه في الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط ويعني مستشارة في كان لها الفضل كذلك في المساهمة في صياغة مدونة الدستور وحصلت على مجموعة من الأوسمة في المغرب. نعم. Abans que continuïs, fem una petita explicació, traducció de lo que hem estat parlant, perquè tot el que has dit és molt interessant, no? I perquè la gent que ens escolti doncs, també sàpiga de què estem parlant. Com bé hem dit, estem parlant sobre la segona edició dels Dies Culturals a Gavà, que serà els dies 12, 13, 14 i 15, sí? De l'11 al 14. De l'11 al 14. Vale. Sí, el 15. Molt bé. O sigui, hi vindrà molta gent, es faran moltes conferències, també hi haurà un concert, una obra de teatre d'uns actors i actrius molt coneguts a nivell de Marroc, i hi haurà també moltes persones, personalitats polítiques i també culturals, no? Que parlaran de diferents temàtiques, que una d'elles és els drets humans, aquesta que ens has dit, dels drets humans, i què més? Dic que l'11 és l'inici dels Dies Culturals a Gavà, a l'Ajuntament, i la inauguració oficial és el dia 13. No sé, hem parlat d'altres coses que jo el que tinc apuntat. Khalid? أشار إلى insinuat que vindran professors de la Universitat Mohammed el-Khamis Rabat, com la més coneguda Amina el-Msaoudi, és una dona molt coneguda a nivell de drets humans i a nivell del coneixement legislatiu. També una de les coses que ha dit en Ordin és un jutge que vindrà, que tindrà un stand, d'això, que la gent que tingui algun dubte o alguna cosa que no tingui clara, doncs que aquesta persona podrà respondre a totes les preguntes, inquietuds que tinguin les persones. Ell recomana que tingueu les preguntes preparades o que sí, portar-li al dia aquest. Seran 3 dies, no? M'has dit l'11? 4 dies. 4 dies, de l'11 fins al 15. Que tindrà un stand i qualsevol pregunta o consulta doncs, es pot fer en aquesta persona en el lloc on està. Endavant. أظن أننا ترجمنا ما قاله السيد نور الدين. لم نترجم. حاولنا لخصنا بالكتالان. لأن صراحة قال بزاف د الحوايج اللي يعني كنحاولوا نديروا واحد الحاجة اللي مهمة في ذاك القاضي اللي غيجي من طرف وزارة الجالية، القاضي هذيك نقطة مهمة بزاف، لأن كاين أشخاص، كاين مغاربة يعانون، لهم ملفات سواء هنا أو داخل المغرب، لهم ملفات من الأحسن خصها إشهار كتار، لأن باش الواحد يمشي بالملف ديالو، ماشي يمشي يشكي، لا يمشي يحط الملف ديالو، يمشي يحط الملف ديالو. مادام أن قاضي متواجد هنا يديله الملف ديالو نسخ من أوراقه مثلا، يحطوا شي حاجة زوينة بزاف. عندنا واحد اتصال آخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. تفضل. كاين واحد الاضافه غنفيتها قبيله ما كملتهاش المداخله. نعم تفضل. عبد الرحيم اللي سمحوا لي الاخوان. غير كنتمنى مثلا في المستقبل، في السنوات القادمه، الى تعاود هذا الاسبوع ديال المغرب في كاتالونيا ولا في اي بلاصه برا، ما ينساوش الثقافه الصحراويه، لان الثقافه الصحراويه جزء من الهويه المغربيه. الا كنا كنتعاملوا غتكون موجوده ان شاء الله، غتكون موجوده ولو بشكل يعني صغيره، تكون واحد المفاجاه. خلينا هذيك السي عبد الرحيم اللي غتجي ان شاء الله. الله يطول عمرك. هذه السي عبد الرحيم يعني كنقول لك كاينه مفاجاه، الا حضرتي معنا غتشوف الثقافه الصحراويه ان شاء الله.
هذا الشيء اللي بغينا تكون داخله تحت الهويه المغربيه باش ما يستغلوها واحدين اخرين في حاجات اخرى. لا لا لا, لا احنا الفيستيفال يعني الدعاوي مشاو في اطار يعني الوحده الترابيه والقضيه الوطنيه ديالتنا اللي هذه يعني ما كتنازلوش عليها، يعني ما كتنازلوش عليها دائما. رانا معكم في كل شيء، حتى الا بغيتوا شي دعم من جهتنا رانا معكم. نتمنوا السي عبد الرحيم ان شاء الله، يعني ان شاء الله اذا كتب الدوره الثالثه ان شاء الله غادي نتصلوا بكم وتجوا تنسقوا معنا في هذا الفيستيفال ان شاء الله. رانا الاشاره وتحياتي. شكرا بارك الله فيك. عندك شي اضافه الاخ عبد الرحيم؟ لا صافي غير هذه النقطه نسيتها صافي. سمحوا لي بزاف. لا شكرا لك انت على الاتصال، كنشكرك. مع السلامه. باي باي. كنشكروا الاخ على عبد الرحيم على الاضافه هذه. الاخ عبد الرحيم انا كان يعني غادي ان شاء الله يجي وغتعرفوا عليه، يعني راه حتى هو عنده كيفاش نقول لكن كنت ديجا عندنا واحد السابقه على السي عبد الرحيم ديال التغييرات، وكنتي كتهضرنا على المحاضرات اللي غادي يكونوا ان شاء الله. تفضل. يعني المحاضره الاولى كنا حددنا التوقيت ديالها ان شاء الله غادي يكون من 12 حتى 4 حتى الجوج، من الجوج ان شاء الله من الجوج حتى الربعة غادي نحاولوا يكون واحد يعني غذاء يعني كومو اليمن كيما سومينوس كوميدور سوسيال ما سومينوس سي وندينا سوسيال كوميدور سوسيال. يعني الاخوان كامل غيحضروا في هذا الفيستيفال غنديروا واحد وجبه غداء يقبلوا علينا لانه غيكون سوسيال ما غيكونش يعني في بروتوكول ولا شي حاجه، يكون داكشي يعني على نظر الازمه على قد الحال. اوكي. ومن بعد الوجبه ديال الغداء غادي تكون من 4 حتى 6 غادي يكون عندنا محاضره ثانيه حول اشكاليه تنزيل دستور الفصول 16 17 و163 18 163 اللي كتهم الجاليه. بالضبط الاخ نور الدين. عندنا واحد السؤال في هذا النطاق. هذا هذه الفصول اختيرت الفصل السادس عشر والسابع عشر والثلاثون والفصل 163 بعجالة الأخ نور الدين. لماذا بالضبط هذه الفصول؟ يعني صراحة يعني احنا من يعني احنا في لما كان الخطاب الملكي السامي ومن بعد كانت الاستفتاءات الدستورية، يعني احنا من بين الجمعيات من بين الجمعيات اللي ساهمنا في هذا الاستفتاء هذا، ومن بين الجمعيات اللي جند واحد المجموعه من الاخوان باش يصوتوا على الاصلاحات الدستوريه. اذا لما تحملنا مسؤوليه يعني مجموعه ديال الاخوان تحملنا مسؤوليه على اساس انهم يمشيو يصوتوا في هذا الاستفتاء هذا، يعني من بعد وقبل الاستفتاء احنا درنا جوج ديال المحاضرات يعني مسوده فاش كان مسوده الدستور، يعني شرحنا يعني الدستور الجديد يعني محتويات الدستور الجديد ومقارنته مع الدستور يعني اللي كان قبلها الدستور الجديد. اذا الاخوان يعني ديال الجاليه ديما كانت هناك انتظارات الانتظارات اللي كانت هاد الشيء صوتنا عليه نعم يعني اجلب لنا احنا كجاليه وبالعكس يعني كانت هناك الفصول 16 17 18 باش ما ندخلوش ما نتعمقوش في الفصول باش يعني الوقت عندكم ضيق. اذا كانت هذه الفصول هذه هي اللي كتهضر على الجاليه والحقوق ديالها وحق التمثيليه السياسيه وحق التمثيليه السياسيه. اذا علاش اختارينا هذا الموضوع هذا؟ السياسيه داخل الوطن وخارج الوطن حتى في بلدان الاستقبال. يعني هذه الفصول هذو سي نور الدين يعني باش نلخصوا شويه، هذه الفصول هذه كامله عندها علاقه بالمهاجرين والهجره، يعني يعني هما 5 الفصول للدستور كامل، خصص 5 الفصول خاصه بالجاليه، الى بالاضافه يعني الى هناك فصول اخرى اللي حنا علاش كنقولوا حق المواطنه الكامله، يعني غادي تكون مجموعه ديال المجالس اللي غادي تنشا وراه كتنشا واحد اللي بغينا ملي كنقولوا حق المواطنه الكامله يعني حتى المهاجر حتى المغاربه القاطنين خارج البلدان عندهم الحق الولوج لهذه المجالات اللي غادي يتم احداثها. اذا لما كنقولوا الفصول 16 17 هذه الفصول هذو اللي كنتكلموا عليهم يعني غادي يجيو اساتذه يعني خبراء في هذا المجال هذا. غادي يجي السيد بن يحيى، أستاذ بن يحيى هو يعني أستاذ جامعي كذلك بجامعة محمد الخامس، والأستاذ بوعشيق وأمينة والشلح. وأمينة والشلح غادي يكونوا في هذه المحاضرة هذه، لأن يعني علاش إشكالية التنزيل. احنا حقا صوتنا على الدستور بنعم، صوتنا على الدستور نعم، ولكن الانتظارات ديالنا اشنو؟ احنا صوتنا نعم ولكن اش جاي من بعد؟ يعني دابا دازت تقريبا عام ولا عامين على الاستفتاء، ولكن ما كاينش تغييرات، لازلنا في انتظارات.
في انتظارات، لان احنا عايشين هنايا كنتسناو التغيير، يعني التغيير. اذا هذا التغيير اذا ما حسيناش يعني بشكل ملموس، يعني داكشي اللي تجندنا ليه في ايام ديال الاستفتاء مشى يعني هباء منثورا. ولهذا كيقول فذكر ان نفعت الذكرى. حنا التغييرات كتطلب واحد الزمن، لا ما يعني الزمان، يعني الزمن ديال الوقت، يعني هناك تغييرات، ولكن حنا دابا بغينا يعني هذه القوانين التنظيميه لمجموعه من الاحزاب، مجموعه ديال الاحزاب اللي كتحاول ما تشارك باش تحاول توضع هذه القوانين التنظيميه. يعني حنا كنطالبوا يعني الحكومه المغربيه والاحزاب المشاركين يحاولوا الاسراع في التنزيل ديال هاد المقتضيات ديال الفصول، والا دونك دابا غنمشيو ولكن غنمشيو للسؤال اللي كما قلت لك، يعني هادشي كامل اللي هضرنا على العمل اللي كتقوموا به وعلى هاد الايجابيات اللي عندها يعني هاد الفيستيفال هذا، وكما قالوا الناس اللي عيطونا يعني كيحفزوكم على هذا العمل الجمعوي هذا اللي كتقوموا به، لان كيشوفوا بان واخا لا سيتواسيون اكطوال يعني محتاجين واحد الحاجه اللي تبدل علينا الهم، ما نبقاش دائما نسمعوا غير الهم، خصنا شي حاجه تفرح قلبنا ونضحكوا شويه. عندي سؤال، هي كيفاش احنا كنعيشوا في واحد الحاله، واحد الازمه ماليه خانقه باش نقولوها هكذا، انا المغاربه اللي كيعيشوا هنايا واش خاصهم هذا الشيء هذا؟ يعني كتشوف انتم بان خاصهم هذا الشيء هذا سؤال. يعني سؤال شتو اللي انا سمعنا بعد كيف ديما كنسمعوا انتقادات من الناس اللي كيشوفوا بان في هذه الحاله، يعني في هذا الوقت الحالي ما خصناش طيح ورديح، سينو خاص بالنسبه لهم لان الفستيفال راه كما قلنا وهضرتوا وفسرتوا سي نور الدين يعني مزيان، يعني راه ماشي غير الاغاني اللي فيه، سينو فيه بزاف د الحوايج اللي المغاربه ما عندناش ليهم يعني ما كنوصلوا لهمش. يعني انا يكون واحد الناس اللي عندهم مستوى وناس اللي عندهم خبره في هذوك المواضيع انهم يجيو عندك ويفسروهم لك. وكاين حتى الموسيقى، علاش لا؟ لان الموسيقى راه تراث ديال بلادنا. نعم. يعني شنو تقول في هذا السؤال هذا؟ يعني الاخت سليمه، يعني ملي كنهضروا على الازمه، نعم، انا كان عندي لقاء مع السيد يعني تشابي بوش، وكانت نعم. الاذاعه والتلفازه ديال القناه الثامنه ديال الامازيغ، وسولته على الازمه. يعني هو قال لا كريسيس از بروفوندا، يعني الازمه عميقه جدا. احنا مثلا احنا العمل ديالنا يعني ملي كنهضروا على الازمه، احنا يعني غير جمعيات ما يمكنناش نحلوا الازمه، يعني ما عندناش يعني الامكانيات كل فيكون. احنا يعني كل واحد فاش مختص، اذا ما كانش يعني الدوله حلت هذه الازمه هذه، يعني احنا كجمعيات يعني عندنا عمل اللي كنعملوا فيه محدود. وبالنسبه يعني كنقول يعني كما قلت يعني طيح ورديح، يعني هذه الكلمه هذه بالنسبه لنا احنا يعني لاصحاب الكفاءات، انا كنقول اصحاب الكفاءات هذه الكلمه ما خاصهاش تقال طيح ورديح، اللي خاص تتقال يعني هنا هادو بالنسبه لي انا هاد الناس هادو هما فنانه مغاربه ديالنا، تراث مغربي، فنانه مغاربه رفعوا الرايه ديال المغرب داخل البلد وخارج البلد، سواء يعني ملي كنشوفوا يعني الصور يعني الفنانين اللي غادي يحضروا معنا، يعني عندهم تاريخ عريق في هذا الشيء هذا. اما كاين انتقادات يعني قليله جدا، ولما يعني الا كنا كنقولوا يعني لما نقول 1%. نعم. خليتينا هذا السؤال هذا كنت نبلع الميكرو، يعني من بعد انك جاوبتينا على هذا السؤال هذا، وانا يعني قلت هذاك الشيء تاع شطيح ورديح باش نفهموا الناس مزيان، وانا سمعتها من شي ناس وقريت يعني دوك الناس اللي قالوا شطيح ورديح. يعني احنا صراحه ما غنلوموا حتى شي واحد، لان الصراحه يعني فقد الشيء لا يعطيه. لا الكل صراحه يعني كنقولوا حر، الكل حر في ان يعبر كيف ما شاء. صراحه التعبير يعني لا شوف اللي يخليك السي خالد، التعبير يعني التعبير يجب ان يكون في محله، احتراما لهاد الناس الفنانه. واش فهمتيني؟ يعني نقولوا غادي تكون سهره فنيه وما نقولوش شطيح ورديح. ليس فنيه فقط، سهره ثقافيه. سهرة ثقافية. نعم، سهرة ثقافية، ما دام أن هناك أساتذة دكاترة قضاة يحضروا. الحمد لله يعني حتى البرنامج راه مازال ما نهيناه. مازال ما نهينا البرنامج. عندنا واحد اتصال سي نور الدين، الا سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفكم دايرين؟ بخير الحمد لله. مرحبا بك، شكون معايا؟ معك محمد بخير. مرحبا بك خويا محمد، كتستمع البروغرام؟ يلا سمعت، يلا فتحت الراديو وصمتكم وعيت.
مليح. سمعتي الموضوع اللي كنهضروا فيه؟ لا والله ما هي لفت الراديو وبقيت كنسمع له وعيت قلت له غادي عيط غير غادي يدير له واحد الديسكو صحابي اللي هنا في خيرونا كامل. نعم تفضل قول لي الديسكو. الى ممكن. لا الله يودي مرحبا ممكن. نعم تفضل. اسمع كيف تفتحوا الربيع. بارك الله فيك. بارك الله. بغيت يفهمون دابا غيفهموني. لا مليح مليح كلشي مليح كلشي يروح كلشي والدار. واه. اشو. نعم. انما يمكن لي نهضر الشلحه. لا سيوت ما زيرت سيول. إلى سؤال زوير شحال من وكن والو فهمني ولا ولا فهمكش مزيان عاود إيرش ولا زوير إيرف ولا لا إيرس وغاس بوي غسدني هانية ماشي مشكلة وما نغسي والخخارانش ماشي بودي المشكل الإنسان ما عنده عضو نعم مرات كمل باش كما تكون الشلاح والريح. مرحبا قول لي شنو هاد الديسكو اللي بغيتي تسمع؟ اللي بغيتي اختي اللي بغيتي صافي وإلا بغيتي انا عندي واحد الاغنيه زوينه غتعجبك غادي نسمعوها دابا. شكرا للاخ محمد على الاتصال ديالك. الا عملتيها الريفيه ما عندي ما لا تريفيت تعطيني تريفيت ان شاء الله. شكرا مع السلامه. كنتمنى انك تكون دائما تبقى صديق البرنامج الاخ محمد. كنشكرك على الاتصال. غنمشيو نسمعوا الاغنيه قبل ما نكملوا معك سي نور الدين. وهاد الاغنيه هذه غادي تعجب الناس كاملين اللي كيسمعونا. غتكون في الفيستيفال غتكون في الفيستيفال ان شاء الله. قلنا بعد المغنيين اللي غيكونوا في الفيستيفال باش ندخلوا غادي يكون معنا محمد الغاوي غادي تكون معنا الفنانه القديره فاطمه تحيحيت عدنان السفياني مجموعه جيل الغيوان اللي خدات المرتبه الثانيه بعد ناس الغيوان ومعنا من ناظور ميمون الفروع ونمشيو نسمعوا ميمون الفروع اغنيه ديال كلشي يروح كلشي والدار. وحنا سيدي كنتمناو حتى حاجه ما تمشي حتى حاجه ما توضر راه كلشي موجود ان شاء الله. Us recordem que estem a Radio Sal, el programa L'Altra Visió. 97.7 FM és la freqüència del nostre programa. També recordem que tenim dues línies obertes que el podeu trucar. Estem en directe aquí, parlant sobre la segona edició dels Dies Culturals a Gavà a Barcelona, amb el seu director. 972 24 91 52 i 972 24 91 51. رجع معك سي نور الدين وكملنا البروغرام ديال هذا النهار ان شاء الله نتاع الفيستيفال نتاع هذه الايام نتاع الفيستيفال. يعني كنا وصلنا يعني المحاضره الثانيه اللي قلنا غادي تكون يعني اشكاليه ديال التسجيل ديال الدستور. مباشره بعد المحاضره ان شاء الله غادي نمشيو لواحد البلاصه يعني جميله جدا في غابا برناسود ولا بلاصه جون لينون يعني نفس المكان اللي درنا فيه الدوره الاولى ديال الايام الثقافيه. نعم. يعني غادي يكون كما قلت يعني مجموعه من الفنانين المغاربه غادي يكون كما قلت الفنان المقتدر محمد الغاوي غادي تكون الفنانه المقتدره فاطمه تحيحيت غادي يكون عدنان السفياني غادي يكون ميمون الفروع غادي يكون مجموعه جيل الغيوان وغادي يكون في التقديم اللي ما غنساوش يعني الفنان يعني المنشط ديالنا المعروف عتيق الشقر في برنامج مسار في الدوزيم. ويعني من هذا المنبر هذا كنقول الاخوان كاملين مرحبا بكم عندنا في هذا السهره اللي غتكون ان شاء الله يعني فاميليار سين بورسين. وبهذا الخصوص بغيت نذكر يعني اننا يعني في هذا الفيستيفال هذا يعني كمبادره يعني وتضحيه من الجمعيه انها خصات يعني اوتوكار بالنسبه حافله بالنسبه للعائلات اللي بالنسبه لطراغونا بالنسبه لخيرونا وبالنسبه لريدا. يعني علاش يعني خصنا كل واحد خصنا هذه الحافله هذا يعني باش نحاولوا ما امكن يكون في فيستيفال الدوره الثانيه لمهرجان المغربي الثقافي ببرشلونه شامل لكاتالونيا كافه. تظاهره
شامله يعني يكون عندنا وفد من وفد يعني انتم الاخوان ديال الريده هذه دعوه لكم باش حنا تشوفوا العائلات باش تاخرونا مرحبا بهم وكذلك الناس ديال طراغونه اريد باش يكون شامل. هذا بالنسبه للسهره الفنيه هذه غتبدا ان شاء الله غادي يكون الانطلاقه ديالها مع 5 العشيه ان شاء الله 6 العشيه ونحاولوا ما امكن مع 10 ان شاء الله ومع 10 ونص نكونوا ساليين ان شاء الله باش الاخوان والعائلات يرجعوا المنازل ديالهم ويرتاحوا ان شاء الله ونتمناو يكون الجو مناسب في ذاك النهار هذاك. نعم غادي نبقاو في نفس المنهج وهذه المره غنهضروا على واحد من النقاط اللي راكم غتخدموها يعني في الفيستيفال. ولكن قبل ما ندير لك السؤال غنخلي الاستاذ يعطينا بعض الدادات واحد المعلومات قبل سليمه قبل السؤال الاخير لان بقي في جعبتنا سؤالين فقط. السؤال لكن لم أتمم البرنامج بعد. لم تتمم البرنامج بعد لم أتمم البرنامج بعد. يعني هذا السبت يعني هذا السبت يعني باقي السبت 13 باقي لنا 14. 14 يعني 14 ابريل غادي تكون يعني غادي تكون سهره فنيه غادي تكون مسرحيه للمنشد الفنان ديالنا جار ومجرور محمد الجم للمسرحيه من اخراج عبد اللطيف الدشراوي وتحيه لهم من هذا المنبر هذا من جهه باش نمشيو باختصار. وغادي يكون هذا يعني مهم جدا يعني هذا مهم جدا لان داخل الباسيو يعني داخل الرواق ديال المسرح غادي نحاولوا نديروا اللي هو مهم اللي كنهنيو من هنا يعني لا فونداسيون حسن 2 اللي غيكون معرض ديال الصور ديال المغرب من خلال 3000 سنه. يعني هذا يعني هذه اول بادره لان قبل كنا نسمع بقافله 12 قرن من تاريخ المغرب في حين كان التاريخ اطول ولهذا هذه اول مبادره تكون يعني كما اقول نحن في جمعيتنا نحب ان تكون لدينا قصبه الصفق وكانت لدينا هذه المره يعني من خلال الفكره اللي طرحناها يعني 3000 سنه المغرب في 70 طابلو ديال الصور. هذا من جهه ومن جهه اخرى غادي يكون واحد المعرض صغير للكتاب المغربي والامازيغي. هذا هو محور سؤالي للكتاب الامازيغي. واذا لاحظتم حتى في الفلاير التي اللي قدمناها يعني اول مره هناك موجود كتبناها بالعربيه وكتبناها بالكتالان وكتبناها لاول مره بتيفانا ويعني هذا يعني بادره اولى بالنسبه للامازيغيه بعد ان تم دستورتها. برافو عليكم. يعني كنا بغينا باقي البروغرام باش نسالوا لان البروغرام يعني هذه السنه هذا حافل جدا باش نمشي باختصار من بعد اليوم الاحد اللي هو 14 دابا غادي نوصلوا للنهايه ديال البروغرام ديال الفيستيفال اللي هو 15 ابريل. نعم 15 ابريل غادي يكون ان شاء الله يعني واحد المفاجاه في الصباح نخليوها ما نقولوهاش. نخليوها مفاجاه لان دقات ما بقاتش مفاجاه. فهمتيني كما قلت الاخ عبد الرحيم من يهضر لي على القضيه الصحراويه خليتها له مفاجاه. نهار الاثنين في الصباح عندنا مفاجاه وان شاء الله في العشيه مع 3 غادي يكون عندنا هاد الاخوان اللي تطوعوا معنا غادي تكون سهره فنيه في المؤسسه الاصلاحيه للنزلاء بسجن موديلو ببرشلونه. وهكذا سينتهي البرنامج يعني شامل ما هو ثقافي اجتماعي وفني. اذا اجاب عن اسئلتي دون ان يتركني ان اساله. اجاب عن اسئلتي. واخا ما غاديش نجاوبه ولكن يعني بغيت انا السؤال ديالي يعني راك جاوبتني. بغيت نقول كيفاش يعني تطرق انكم تمشيو لشي سجون الكاتالانيه اللي كنعرفوا بان كاين واحد العدد كبير ديال المغاربه اللي كاينين فيها. كيفاش جات الفكره انكم تطرقوا لهذا يعني انكم تدخلوا تهرسوا هذا الحائط هذا ديال الحبس وانكم تدخلوا؟ نعم استاذ. قبل ما نعطيو الكلمه للاخ نور الدين هذه بادره طيبه جدا ان تشتغل داخل سجن ولو لمده قصيره جدا باعتبار ان المغاربه المسجونين يشكلون 10% من مجموع السجناء في جميع السجون الإسبانية و28% من مجموع السجناء الأجانب. هناك 5870 سجين مغربي متصدرين بذلك قائمة المساجين الأجانب.
هذا النشاط اللي المزمع القيام به جميل جدا. لماذا؟ قد يخفف شيئا من وطء الجدران. كيف هي هذه الأنشطة وكيف أتت الفكرة؟ يعني الفكرة يعني حقيقة يعني نقولها بالأمازيغية هذه ماشي مشكل. يعني باش ننوع شوية لأن هضرت بالعربية بزاف وأنا ريفي خاصني نهضر شوية بالريفية يعني الفكرة مش توصل يعني صراحة يعني نشين هاوان نتمواث يعني خمين نشين نتوان نتمواث نشوف خدي غنغ الجمعية نقيم ديال البيرو وها نتفق الشارع يعني نتفق العائلات نخزن المشاكل الهموم يوضن فهمني غلا انتونسيس يعني باش نشارك جنة السهرة مثلا فنية يوذان بار السجن الفرحن ينظني غدا اخر يعني ما مش راح يحسن النقص انتونسيس نشي من نقا مش نغل فيستيفال نشي نقا يعني ونقربو كامل لان الكمال يعني صعب باش ندير حاجه كامله فهمني غلا يعني على الاقل نروح غيوذانا باش خاص نفوج باش تون شويه الهموم نسن باش من صلاه السياسه ديالنا يجي الفنان ريفي غنست مازيغ غنست مازيغ الفرحان هذه غنجن سعرات الفرحان فهمت بالاضافه الى ذلك نحاول ما امكن دي الزياره ان شاء الله كيقطع يعني المساعده الاجتماعيه ديال القنصليه يعني اولا يعني كفرصه باش نخزر المشاكل اللي غيوذان مثلا المشاكل اللي غاسن يعني المشاكل اللي غاسن ان الترين غاسن ديال المشكل خميس نتقطع يعني لا ريزيدنسيا لا ديفيكولتا دي رينوفالا لا ديفيكولتا يعني دي المحامي يوذان غاسن بو 8 مليار خدس المحامي مجموعه من المشاكل غاسن ديالنا غدا اخر نبدا قاعد نحل المشاكل مره ولكن تك مبادره بوكيس المبادره تمارك المبادره ان شاء الله انا بغيت النتيجه غير محبسه بشكل ونتمنى ان شاء الله ربي يطلق صلاح كل واحد ان شاء الله. يعني جاوبتينا على هذا السؤال اللي كان يعني سؤال اللي يعني ملي كنا كنوجدوا البروغرام شفنا بان شي حاجه يعني جديده يعني كنعرفوا بان السجون هي صعيبه انك تدخل لها وباش انك تدخل لها بواحد الفكره بحال هذه يعني راه شي حاجه زوينه وزوينه بزاف. الامازيغيه شنو هو الدور ديالها في الفيستيفال ولا الايام الثقافيه؟ الامازيغيه احنا صراحه يعني بالنسبه للامازيغيه يعني ما خصناش واحد المحاضره حول الامازيغيه ولكن عندنا فكره يعني من بعد الفيستيفال ان شاء الله يعني نقدر نقول لك يعني من دابا يعني ان شاء الله غادي تكون شي محاضره من بعد النهوض بالامازيغيه اية افاق من خلال الدستور ديالها ان شاء الله اللي غادي نحاولوا ما امكن يكون اللي كان عندنا اتصال يعني بالمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه في سخط رئيس قسم التواصل صلو يعني الله يجازيه بخير فهمتيني. اذا غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد المحاضره في هذا الميدان ولكن من بعد ان شاء الله غنختاروا التاريخ المناسب لهذه التظاهره هذه. اما بالنسبه ملي كتقولي الامازيغيه يعني احنا الا لاحظتوا ملي كتشدي الفلاير ديالنا كتلقى الفلاير ديالنا جامع كل شيء. ملي كنقولوا الامازيغيه عندنا تيحيحيت راه يعني كتغني بالامازيغيه. ملي كنقولوا ميمون الفروع كيغني بالريفيه يعني الامازيغيه حاضره في هذا الفيستيفال هذا كهويه وطنيه مكمله ايضا. نعم يعني الامازيغيه اصبحت ضروره وتراث ويعني الحفاظ عليها وهي يعني من مكونات الشعب المغربي. نعم ولهذا انا كنقول يعني الامازيغيه يجب ان تكون حاضره وكنتمنى ان شاء الله كما كندرسوا اللغه العربيه درس اللغه الامازيغيه ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. نشكرها على المجيء ديالها معنا اليوم. شكرا اخت سليمه. نشكرك سعاد. ان شاء الله يكون اللقاء ان شاء الله في المستقبل ونهضروا على اكيد انهم سياتون مره اخرى ان شاء الله. احنا كنرحبوا الحقيقه الجلوس معكم شيق باش يقيم البرنامج الفيستيفال هذيك التقييم كامل. نعم بصراحه الجلسه معكم شيقه اغير يوم الصباح. شكرا يعني الحمد لله نسكوا سي سكوا السرا من مره امازيغ الماني مجان المغربي الماني مجان بالاخص خش قان غيصلت قابا وين في كوش خانق
خذ عشان ديرت واستغمال غنمونسو ديرت واستغمال غنمونسو نخذ عشان يجن زي المستمعين الكرام خلغي عرض ديرت الله يودي ولا نعرضوا عليكم احنا. الله يودي مرحبا بكم وحنا فرحانين انكم جيتوا اليوم. مرحبا بكم. نعم قدرتوا لان كما قلنا يعني شي حاجه شي انيشيتيفه اللي كتشرف يعني اننا تكون شي حاجه بحال هكا بهذا المستوى هذا بهذا وما كنهضروش غير على هذا النهار يعني اللي كما هضرنا يعني على هذه الانشطه كنهضروا على هذه البريباراسيون هذه اللي كتقوموا بها نتوما وهذه شحال وانتم خدامين لان راه بزاف الوقت وانتم خدامين في هذا الشيء وسير واجي هضر مع هذا مع هذا مجهود جبار باش اللي كتقوموا به لان خاصنا نشكركم عليه لان نعطيكم عاد نقول لا فورسه باش انكم تزيدوا وتسيكيو وتكونتينيو وحنا ان شاء الله فرحانين ونتمنوا لكم المستقبل وهذا الفيستيفال هذا يولي شي حاجه اللي نبقاو ان شاء الله يعني كل عام ولا عامين نقدروا نحضروا معاه ونحضروا ليه ونفرحوا جميع. نعم اخت سليمه وحنا كذلك كنتمناو لهاد البرامج اللي كديروا زعما كنتمناو لكم النجاح ان شاء الله ومازال الخير القدام ان شاء الله حبيبه. الله يحفظك وكنشكروك بزاف على المجيء ديالك اليوم. سي نور الدين اخر كلمه للناس اللي كيستمعونا. اخر كلمه اللي قلت يعني صراحه يعني كتقوموا بالدور ديالكم هنايا في هذه الجهه ديال السالت يعني كتنشطوا مجموعه من البرامج والاخوان اللي كاينين هنايا يعني كيقدروكم كيحترموكم وحنا كما قلت يعني اول مره اللي جيت لهاد الراديو ديال سالت وكنتمنى ما تكونش اول مره واخر مره لان كما قلت في البدايه الجلوس معكم شيق وان شاء الله تكون زيارات متبادله ان شاء الله اللي كنتمناو ان شاء الله يعني في الخبره ديالكم في هذا الراديو ديال سالت يعني تحاولوا ما امكن تعطيو الخبره ديالكم لجهات اخرى من كاتالونيا لان يعني صراحه مبادره طيبه لهذا المجال هذا ان شاء الله. يعني شي حاجه كنشكرك على هذا الكلام زين وكنقولوا بان هنا في الراديو سال كاين بروغرام اخر ديال الاصدقاء ديال بروغرام مهاجر حتى هما كيديروا بروغرام بالعربيه وبالاسبانيه وبالكاتالانيه يعني حتى هما كنشكرهم من هنايا لان حتى هما كيعطيو يعني ينشطون ايضا من خلال برنامج اذاعي هنا في راديو سال وحنا الحمد لله في سال يعني بزاف ديال الحوايج كيداروا يعني في البروغرام قديم يعني عندنا ستور قديمه ديال المغاربه اللي كيخدموا في راديو سال وكنذكروا على اثر هذا الشيء هذا محمد شريع اللي هضرنا مع سي حسن قبل عليه اللي حتى هو كنسلموا عليه وكنتمناو له انه يرجع للبروغرام واخا كيدير البروغرام بار انترنت ونتمناو انه يرجع. وكنشكركم مستمعينا الكرام وكنشكرك استاذ خالد كيف ديما انت في صديق ديالي ديال البرنامج. كنشكركم وكنشكر سي حسن اللي معنا اليوم واللي تابع معنا. Dono las gracias a en Guillem que avui també ha estat aquí amb nosaltres gravant el programa. Res, dir que hem arribat al final del programa, ens hem passat un quart d'hora, però tot i així avui hem après moltes coses, sabem moltes més coses del festival que tindrem a Gavà a principis del mes d'abril. Doncs si necessiteu més informació podeu parlar amb nosaltres a través de la pàgina de Facebook, l'Altra Visió, o trucant en directe els dies que fem programa, cada dimarts de 8 a 10 del vespre. Bona nit a tots i a totes i que vagi molt bé la setmana i que tingueu molt bona setmana santa. مساءكم سعيد مستمعينا الكرام وشكرا على حسن تتبعكم.